Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about a new lesson, that is Unit 7 in History, State and Society in Medieval India. So this is a new lesson in history. So in this lesson, we are going to discuss about the medieval India, how different empires and kingdoms they came and how they got declined. So in this session, we will deal about major political changes that came after the establishment of new empires and new kingdoms. So especially Muslim kingdoms and Muslim empires. So and also the foreign rulers or foreign invaders. So that led to the complete political changes in and around the India in the medieval period and also in the north due to the advent or invasion or exploration of Islam or Muslim rulers, northern parts of India got dominated or invaded by the Islam rulers. So in the southern side, the Chola, Chera, Chola, Pandyan empires, they ruled the southern India. So in different parts of the South India, there are different rulers, they ruled. So not only Cheras, Cholas, Pandyas, they ruled the southern part in Tamil Nadu. So and also in Andhra, Karnataka, in that regions, in the southern part of India, Vijayanagar rulers, Harihara and Bukka, and after that, some Mughals were also, they came in the southern and they went back again and defeated by southern rulers. So in finally, Europeans came and established their power and administrative rule in India for around 200 years. So this is the introduction of this lesson. We will see the introduction and concepts of this lesson. We will see complete portions of this lesson in the next slide. So this lesson is completely about medieval India or medieval period. So from Cholas to Mughals. So medieval period mainly consists or composed of Cholas and to the Mughals. So finally the Europeans entered and they established their administrative powers in India. So medieval period mainly, which means from 7th century till the beginning of Mughal rule in 16th century. That means so 7th century 16th century முகல் ரூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பீரியட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூரேஷன் அந்த காலகட்டம் ஃபுல்லாகவே மிடிவல் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த beginning or coming of Mughals in the 16th century, from 16th to 18th century, so it is known as a pre-modern period or pre-modern era. So this is the scenario how the medieval period and how the modern period came into existence. So there are different political changes or major political changes that led to the different empires, different kingdoms, European rulers, Dutch, French, Danish, and other Europeans, they came and established their administrative powers in India. So not only that, in and around, so inside the India, in different parts of the states, there are small, different empires. They had their powers and administration inside the Indian territory. So during the 12th century, what happened? A Muslim rule in Delhi throughout north and other parts of North India. So different parts of India. So along with that, they spreaded the Islam also. So due to the rise of many religious kingdoms in South India, ultimately that led to the coming or establishment of Vijayanagar Empire in South India. So that is considered to be one of the important powers in South India. So in the end, what happened? So Muslim rulers in the name of Mughals, they started their establishment of their powers in India around 1526. Babur
defeated Ibrahim Lodi, and that led to the coming of Muslim rule under Mughals, under Babur. So finally, in 1498, Europeans known as Portuguese, they arrived in the west coast of Kerala territory. They came and settled in India. So these are all the different empires, rulers, kings. They came and established their power in Indian territories. So next concept is political changes during the period of 1000 to 1700. So in the 12th century, Muhammad Ghori, so who came and established his Muslim rule in Delhi around 100 years. So the impact of a Muslim rule was felt during the Alauddin Khilji, so who sent many military campaigns towards the south to plunder or take away the resources or wealth which were available in the south and other different parts of country. ஸோ முஸ்லீம் ரூல் வந்து எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது, அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அரசியலில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னு தான் பார்க்குறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலகட்டத்தில் இந்த பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 1000 to 1700. ஸோ 700 வருஷம் என்ன பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்தது, எந்தெந்த ரூலர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முகமது கோரி தலைமையில் 12th செஞ்சுரியில் முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் உள்ளே வராங்க. டெல்லியில் வந்து அவங்களுடைய முக்கிய தலைநகரத்தை உருவாக்கி டெல்லியில் அவங்க செட்டில் ஆகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற நாடுகளை மற்ற இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்க பவரை எப்போ காமிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 1296 to 1316. ஸோ டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் முஸ்லீம் ரூலர் known as Alauddin Khilji, who sent many military campaigns against the southern part of India and different parts of India, and who appointed Malik Kafur as the commander of his military. So the main purpose of sending the military campaigns towards the south and other parts of India is to plunder or take away the wealth which were present or available in different south and different parts of the country. So they are mainly came for plundering, means stealing or taking away the resources which were available in southern part of India and other parts of India. So after him, so Tughlaqs, ஸோ அலாவுதீன் கல்ஜி வந்து போனதுக்கப்புறம் துக்ளக் டைனாசிட்டி துக்ளக் எம்பையர்னு அவர் வராரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணால் அவரோட தலைமையில் வேற அவர் ஒரு கவர்னரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரு ஒரு அலாவுதீன் கல்ஜி போனதுக்கப்புறம் துக்ளக் டைனாசிட்டி வருது. ஸோ துக்ளக் டைனாசிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுக்கோ இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை அவங்க எடுக்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவருடைய அந்த துக்ளக் டைனாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஆளர் பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் துக்ளக். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு நியர்லி செஞ்சுரி அண்ட் ஆஃப், ஸோ ஒரு 150 வருஷம் இல்லைன்னா ஒரு 100 வருஷத்துக்கு காலகட்டங்கள் இவங்க ஆண்டிருக்காங்க அந்த இடங்களை. ஸோ இவங்க முகமது பின் துக்ளக் பாமனி சுல்தானேட்னு 1347 ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேப்லாம் அந்த இடங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணால் அவர் இறந்துடுறாரு. ஸோ அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் முகமது பின் துக்ளக் டைனாசிட்டி இந்த நேம் ஆஃப் சுல்தானேட். ஸோ இவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சென்ட்ரல் இந்தியா அப்புறம் ஒரு சில இடங்களில் அங்கேருந்து அவங்களுடைய டைனாசிட்டி 15th செஞ்சுரியில் பிளவு ஏற்படுது. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்கனு, பிஜாப்பூர், கோல்கொண்டா, அகமது நகர், பிடார், ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கிங்டமும் எம்பையரும் பிளவு ஏற்படுது. ஸோ அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெக்கன் ரீஜன் சென்ட்ரல் இந்தியாவில் அந்த சதர்ன் இந்தியா கீழே, அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் வராரு 1660s. அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஸோ சவுத்தில் இருக்கிற சென்னையும் ஒரு சில இடங்களை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாரு. ஸோ நவ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி இந்த சுல்தானேட்டு, அவுரங்கசீப்பு, பாபர், அலாவுதீன் கல்ஜி, முகமது பின் துக்ளக் எல்லாம் வந்துட்டு போனாங்க. ஸோ அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் அதுக்கு அடுத்து வந்த
மன்னர் ஆட்சிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் மெயினாக வந்து சோலா எம்பையர்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜா 1 அவருடைய தலைமையில் சோலா எம்பையர்ஸ் ரொம்ப வந்து பிரம்மாண்டமாக அவங்களுடைய ஆட்சியை புரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ தனியாக பாண்டியா கிங்டம் அவங்க ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தாங்க. சோலாஸ் அதே மாதிரி தனியாக இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோலா எம்பையரில் ராஜேந்திரா 1 முக்கியமான ரூலர். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஹி டுக் ஹிஸ் என்டையர் ஆர்மி டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த கேஞ்சஸ் ரிவர். He had a naval expeditions and he captured some of the northern parts, and also in the southern side Ceylon, modern day Sri Lanka. And so இந்த மாதிரி இடங்களில் அவர் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதுனால அவருக்கு கங்கையும் கடலும் கொண்ட சோழான், கங்கை கொண்ட சோழான் அப்படின்ற பேர் வச்சாங்க. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோழா எம்பையர் ராஜேந்திரா 1 ராஜராஜா 1 இவங்க காலகட்டத்தில் நிறைய கடல் மார்க்கமாக சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, சைனா, மற்ற நாடுகளுக்கு நிறைய ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டீஸு இது எல்லாமே நடந்திருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கம்போடியாவுக்கு இங்கேருந்து நம்ம நாட்டிலேருந்து ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல்ஸ் அங்கே போயிட்டு கோவிலையும் கட்டியிருக்காரு சோலா எம்பையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் யார் சவுத்தில் எந்த ரூலர்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர். ஸோ 13th centuryல சோலாஸோடைய ஆட்சிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ அவுட் ஆச்சு, டிக்ளைன் ஆச்சு. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் எம்பையர். ஸோ விஜயநகர் எம்பையர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் புதுசாக எமர்ஜ் ஆகிறாரு. ஸோ அவர் வந்ததுக்கப்புறம் சோலாஸோடைய ஆட்சிகள் காலகட்டங்கள் குறையப்பட்டது. ஸோ அதனை தொடர்ந்து விஜயநகர் அவங்களுடைய ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கடைசியில் அந்த இடங்களும் பிரிவு ஏற்பட்டது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்காடேஸ் ஆஃப் வாரங்கல் என்ற ஒரு இடம் தெலுங்கானாவில் இருக்குது. அந்த இடத்துல அங்கேருந்து அலாவுதீன் கல்ஜியோட ஃபோர்ஸஸ் 13th centuryல இந்த விஜயநகர் எம்பையர் அவருடைய அந்த மன்னருடைய ஆட்சியும் கம்ப்ளீட்டாக டிக்ளைன் பண்ணிட்டு ஸோ காலப்போக்கில் அங்கே என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆர் quarreling among the இந்தியன் ஸ்மால் இண்டிபெண்ட் ரூலர்ஸ். ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள இருக்க சின்ன சின்ன குட்டி ராஜாக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள சில நிறைய பிரச்சனைகள், கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு ஸோ அதனால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பிளவு ஏற்பட்டுருச்சு. ஸோ இந்த சோலாஸ் விஜயநகர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து முஸ்லீம் ரூல்ஸ், இஸ்லாம் ரூல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர்ஸ் போனதுக்கப்புறம் சலுவா டைனாசிட்டி, துலுவா டைனாசிட்டி அவங்களை அடுத்தடுத்து வர சக்சஸிவ் ரூலர்ஸு. ஸோ இந்த விஜயநகர் எதுக்காக தோக்கடிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக அவங்க இந்த பாமனி சுல்தானேட், ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகமது பின் துக்ளக்கு, ஸோ இவங்க கூட எப்பயுமே வார் சீக்வன்ஸு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுல ஒரு காலகட்டத்தில் அதேமாரி தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருந்தார். ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, பேட்டில் ஆஃப் தலைக்கோட்டா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அந்த பேட்டில் விஜயநகர் எம்பையர் தோக்கடிக்கப்படுறாரு. ஸோ அதோட விஜயநகர் கான்செப்ட், விஜயநகர் எம்பையரோட ஆட்சியும் முடியுது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முகல்ஸ். ஸோ முகல்ஸ் வராங்க, பாபர் தலைமையில் முகல்ஸ் வராங்க. முகல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டில் இப்ராஹிம் லோதியை பாபர் தோக்கடிக்கப்பட்டு அதோட முகல்ஸ் அவருடைய ஆட்சி இந்தியாவுக்குள்ளே வருது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மற்ற ரிலீஜன்ஸ் இருக்க எல்லாரையும், ராஜஸ்தான் கிங்டம்ஸ் அவங்க கூட எல்லாரையும் ஸோ ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு எம்பையராக உருவாக்கி யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவருடைய எம்பையரை, அவருடைய ரூல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் எல்லாமே பக்காவாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த காலம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாபருக்கு அடுத்தடுத்து வர அவரோட பிள்ளைங்கள், அடுத்தடுத்து வர ஜென்ரேஷன் டிசெண்டன்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து முக்கியமான அவுரங்கசீப். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து இருக்கிற அந்த முகல் எம்பையரை, முகல் டைனாசிட்டியை அவர் உடைக்கிறாரு. எதனால் உடைக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கருத்து வேறுபாடு, ரிலீஜியஸ் வேறுபாடு. அவர் வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ், ஸோ முஸ்லீம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும், முஸ்லீம்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற கருத்து வேறுபாடுனால ஸோ இந்த ராஜஸ்தான் கிங்டம் அவங்ககிட்ட வந்து பிளவு ஏற்பட்டு சின்ன சின்ன சுதந்திர மாகாணங்களாக பிரிக்கப்படுது. ஸோ அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் புதுசாக ஒரு ரூலர் எமர்ஜ் ஆவார். அவர் தான் சத்ரபதி சிவாஜி எமர்ஜ் ஆவார். அவர் நார்த்து, கொஞ்சம் சவுத்து, அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் அவர் கொஞ்சம் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ், இந்தியன் ரூலர்ஸ்க்கு அவர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணார். ஸோ கடைசியில் யார் இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க, இந்த முகல்ஸு, இஸ்லாமு, முகமது பின் துக்ளக்கு, சோலாஸு, விஜயநகர், பாமனி, அதுக்கப்புறம் நம்ம முகல்ஸ் வந்து போனதுக்கப்புறம் சிவாஜி, அவங்க அடுத்து கடைசியில் யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸ் வராங்க. ஸோ யூரோப்பியன்ஸில் மெயினாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ்,
டச்சு, யூரோப்பியன், இங்கிலீஷ், டேனிஷு, ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க உள்ளே வந்து அவங்களுடைய கால் பதிக்கிறாங்க. மெயினாக எந்தெந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கேரளா கோஸ்ட்டு, கொச்சின்னு இந்த இடங்கள ட்ரேடிங் பர்பஸ்க்காக வராங்க. கடல் மார்க்கமாக வந்துட்டு காலப்போக்கில் லேண்ட் ரூட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த சில்க் ரூட் மூலிமா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் டாமினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். வியாபாரத்துக்காக வந்தவங்க இங்கே நம்மளை ஒரு 200 வருஷங்கள் நம்மளை ஆட்சி நடத்துகிற மாதிரி, ஆட்சி புரியுற மாதிரி ஒரு காலகட்டத்திற்கு நம்ம இந்தியா தள்ளப்பட்டது. So with this, we will end the session. Remaining things we will see in the next session. Thank you.